ओम शांति 6 अगस्ट 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे निजे निज सहित प्रतिज्ञा कर जे मते बहुत बहुत मिठा हेबाकू पड़िबो। समस्तंको सुखर स्नेहर दृष्टि रे देखिबाकू हेबो। काहार नाम रूपरे आकर्षित हेबार नाही। निजे निज सहित प्रतिज्ञा कर जे मते बहुत बहुत मिठा हेबाकू पड़िबो। समस्तंको सुखर स्नेहर दृष्टि रे देखिबाकू हेबो। काहार नाम रूपरे आकर्षित हेबार नाही। प्रश्न जोगर सिद्धि कौन? परिपक्व जोगींकर लक्षण सुनाओ। जोगर सिद्धि कौन? परिपक्व जोगींकर लक्षण सुनाओ। उत्तर सबु कर्मेन्द्रिय गुड़िक संपूर्ण शांत शीतल होइथिबो। एहा हेउछि जोगर सिद्धि। पक्का जोगी संतान सेही माने जेउ मानकर कर्मेन्द्रिय टिकिए हेले चंचल हेउ नथिबो। तिले मात्र भी कौनसी देहधारी प्रति दृष्टि जाउ नथिबो। मधुर संतान गण एबे तुमे जुबा नुह, तुमर बानप्रस्थ अवस्था अटे। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीत शुणिले एहार अर्थ को बुझी विचार सागर मंथन करी खुशी हेबा उचित। काहींकि ना एहा हेउछि नुआ दुनिया पाई नुआ कथा। एही नुआ कथा एबे शुणिबाकू हेबो। पिलामाने जानिछंती नुआ दुनियार स्थापन कर्ता कौनसी मनुष्य होई परिबे नाही। तुमे जेते बेले एही कथा शुणुछ तुमे जानुछ जे एहा तो 5000 वर्ष पूर्वर पुरुणा कथा जहा नुआ करी शुणाउछंती। तेणु पुरुणारू नुआ नुआरू पुरुणा होई जाउछि। एबे तुमे जानुछ 5000 वर्ष पूर्वर सही कथा को बाबा नुआ करी शुणाउछंती। सही पुरुणा कथा अटे। कौन पाई शुणाउछंती? नुआ दुनियार संपत्ति पाइबा पाई। एथिरे ज्ञान डांस करिबाकू हुए। भक्ति रे मध्यम बहुत डांस करिथांती। चतुर्दिगरे घुरी घुरी नृत्य करिथांती। ज्ञानर नृत्य तो बिल्कुल सहज। भक्ति रे कर्मेन्द्रिय द्वारा बहुत अंगभंगी करिबाकू पड़े। परिश्रम मध्यम करिबाकू पड़ी थाए। एठारे तो केवल मन भितरे ज्ञान नृत्य चली थाए। सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि एही ज्ञान बुद्धि रे अछि। एथिरे कौनसी कष्ट नाही। हाँ, बाबांको मने पकाइबा पाई मेहनत करिबाकू हुए। केतेक पिला फेल होई जाइथांती। केउंठी ना केउंठी नीचकू चली जाइथांती। सबुठारो मुख्य कथा हेला नाम रूपरे आकर्षित हेबा अनुचित। स्त्री पुरुष काम विकारर बशवर्ती होई नाम रूपरे फसी थांती ना। क्रोध नाम रूपरे आकर्षित कराए नाही। प्रथमे प्रथमे एथि प्रति बहुत सचेतन हेबा उचित। काहारी नाम रूपरे आकर्षित हेबा अनुचित। निजको आत्मा बोली भाबिबाकू हेबो। मु आत्मा अशरीरी आसीथिली एबे अशरीरी होई जिबाकू हेबो। एही शरीरर अभिमान को त्याग करिबाकू हेबो। एही नाम रूपरे छंदी हेबा बहुत बड़ रोग अटे। बाबा पिला मानकू सावधानी देउछंती। केही केही एही कथा को बुझु नाहंती। कहउछंती बाबा बेकार रे एपरि कहउछंती जे नाम रूपरे लटकी रहिछ। किंतु एहा हेउछि गुप्त बेमारी। सेथिपाई अविनाशी साजन सजनी मानकू अथवा बाबा पिला मानकू सजाग करुछंती। पिला माने जाग्रत हुओ। एबे पुनर्बार कली जुग परे सत्य जुग आसीबो। बाबा ज्योति जाग्रत करिबाकू आसुछंती। मनुष्यर मृत्यु परे तांको पाई ज्योति जागरण करिथांती। पुणी दीप उपरे ध्यान रखिथांती जेपरि लिभि न जीव। आत्मा अंधकार रे न रहु। वास्तव रे एहा सबु भक्ति मार्गर कथा। आत्मा तो 1 सेकेंड रे चली जाई थाए।
କେତେକ ଲୋକେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତି କହିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜୀମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରାତିଦିନ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଥାଏ। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟର୍ଥରେ ଘିଅ ସରିଥାଏ। ଏଠାରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଜଳିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଘିଅର କାମ କରିଥାଏ। ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ଘୃତ ଅଟେ। ତେଣୁ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନୂଆ କଥା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ନିଜର ଜନ୍ମ ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବି ମୁଁ ନିଜ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନଥିଲେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତେ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏବେ ତ କେତେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହୋଇଗଲାଣି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ମହିମା ନାହିଁ। ଏହା ନିରାକାରଙ୍କର ମହିମା, ଯିଏ ଅଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ କି ଅବିନାଶୀ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି କାଲି କରି କରି କାଳ ଖାଇଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ତ ନେଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ସମାଚାର ଲେଖିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ବୁଝାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଇଏ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ନଚେତ୍ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଭୁଲିଯିବ। ବାବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଝିଅମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ ଏବେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଥିବା ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର। ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। କାମ ବିକାର ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉନାହିଁ ତ? ତେବେ କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ପରିପକ୍ୱ ଯୋଗୀ ହୋଇଛି ତ? ଏହା ଯେପରିକି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ବାବା ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେବେ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଆଖି କେଉଁଠାରେ ନିମଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। ଯୋଗରେ ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଗଲେ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିଚାଲ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ସେତେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଯିବ। ଅନୁଭବ ହେବ, ମୁଁ ଆଗରୁ କେତେ କଠୋର ଥିଲି, ଏବେ କେତେ ସୁମଧୁର ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ପ୍ରେମର ସାଗର ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ। ଯଦି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ, ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମୁଣି ଭରୁଛ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତି, ଝୁଲାମୁଣି ଭରିଦିଅ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କର ଝୁଲାମୁଣି ଭରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଝୁଲାମୁଣି ଭରୁଛନ୍ତି।
ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମା ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟେ। ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଧାରଣ କରି ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଦାନ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେହିପରି ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ବାବା, ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ତୁମର ରୂପ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଧାରଣା କରିବେ କରାଇବେ, ସିଏ ବୁଝିବେ ଯେ ମୋର ପଦ ଉଚ୍ଚ ହେବ। ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଲେ ବହୁତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏହି କନ୍ୟା ଗୁଲଜାର କେତେ ମଧୁର ଭାଷାରେ ବୁଝାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁ। ତେବେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସବୁ ଜାଗାକୁ ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ବୁଝାଉଛି, ସେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱତଃ ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ବୁଲି ସେବା କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବି, ମୋ ସେବାର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ସେବାର ସୌଖିନୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 10-15 ଦିନ ଯାଇ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ବୁଲି ଆସେ। ଜଣକୁ ଦେଖି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଏହି ସେବା ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛ। ଏହା ବହୁତ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯୁକ୍ତିରେ ସମୟ ବାହାର କରି ସେବାରେ ଯାଇପାରିବେ। ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବାବା ସ୍ନେହ କରିବା ସହିତ ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ସେମାନେ ସେବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଚରାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଟେ। ତୁମେ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛ। କାହାକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିବା ଏପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିମିତ୍ତ ଟିଚରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେବାରେ ଢିଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଟିଚର ମାଗିଥାନ୍ତି। ଯେବେ ବିଚାର ଆସୁଛି, ତେବେ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ବାବା କେଉଁ ସେଣ୍ଟର ସେବାରେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାଇ ଚକ୍କର ଲଗାଇ ଆସିବି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆମେ ସେବାକୁ କିପରି ବଢ଼ାଇବୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାୟନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଅଥବା ପୃଥିବୀ ଆଦିର କେବେ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହାର ବନ୍ଦନା କ'ଣ କରିବ? ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶରୀର ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ଶରୀରର ପୂଜା କରିବା ଭୂତ ପୂଜା ହୋଇଗଲା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ପତିତ। ଦେବତାମାନେ ହିଁ ତ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦାନ କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଘରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇଲେ ମନେ ରହିବ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କରାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଉଛ। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଶିବ ବାବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ଏହିପରି ହେବ। ଆଉ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି କେବଳ ସେବା ଆଉ ସେବା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସେବା କରୁଛ। ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ସବୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଯୋଗର ମହିମା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଦୁନିଆରେ ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ହଟ୍ ଯୋଗ। ତୁମର ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ନୌକା ପାର ହୋଇଯାଉଛି। ସେହି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଟ୍ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ମନ ବିକାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ। ବିକାରୀକୁ ହିଁ ପତିତ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ। ବିକାରରେ ପଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବେ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି? ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ନିଜ ଭିତରୁ ଅବଗୁଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ବହୁତ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣ ବାଳକର ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଯାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ? ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ତାହା କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ମତ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମତ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର ଓ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହୁଅ। ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ହିଁ ତନ, ମନ, ଧନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରୁଛ। ବାବା ଭାରତକୁ ତ ଆସିବେ ନା। ତୁମେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରୁଛ। ତୁମେ ନିଜର କାମ କରୁଛ। ପରିଶେଷରେ ବିଜୟ ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ଡବଲ ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅହିଂସକ। ନା ବିକାରରେ ଯାଉଛ, ନା ଗୁଳି ଚଳାଉଛ। ହିଂସା ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବାଦଶାହୀ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଗଲେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପୁରୀ ଉପରେ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଅସଲରେ ଭାରତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ପୁରୀ ଥିଲା ନା। ଲଢ଼େଇ କରି ବାଦଶାହୀ ନେଲେ, ବହୁତ ଧନ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଧନ ଫେରସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଓ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ବାବା କେତେ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତୁମେ ହୋଇଯାଉଛ। କେତେ ବଡ଼ ବାଦଶାହୀ। ପରିଶ୍ରମ କେବଳ ଏହିଥିରେ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ରୂପ ବସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ରୂପ ବସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ।
2 नंबर पॉइंट निजर स्वभाव को बहुत मीठा करने को हेबो। समस्तंक प्रति स्नेहर दृष्टि रखिबाकु हेबो। काहाकु भी दुख देवार नाही। कर्मेंद्रिय जीत हेबाकु पड़िबो। निजर स्वभाव को बहुत मीठा करने हेबो। समस्तंक प्रति स्नेहर दृष्टि रखिबाकु हेबो। काहाकु भी दुख देवार नाही। कर्मेंद्रिय जीत हेबाकु पड़िबो। वरदान संपूर्ण समर्पणर विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न हेबार पुरुषार्थरे सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पणर विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न हेबार पुरुषार्थरे सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण ताकू कहा जाए जहार संकल्परे मध्य देह अभिमान नथिबो। निजर देहर स्मृति को मध्य अर्पण करि देबा मु अमुक अटे एही संकल्प को मध्य अर्पण करी संपूर्ण समर्पण हेउथिबा आत्मा माने सर्वगुणरे संपन्न होइथांती। सेमानक भितरे कौनसी भी गुणर कमी रही न थाए। जेउ माने निजर सबु किछि समर्पण करी सर्वगुण संपन्न बा संपूर्ण हेबार लक्ष्य रखी थांती। एही भली पुरुषार्थी मानंकु बाप दादा सदा विजयी भवर वरदान देई थांती। स्लोगान मन को बसीभूत करुथिबा आत्मा ही मनमना भव स्थिति रे रही परिबो। मन को बसीभूत करुथिबा आत्मा ही मनमना भव स्थिति रे रही परिबो। अव्यक्त इशारा अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुओ। पवित्रता एवं अपवित्रतार कारण हैला स्मृति। जेतेबेले स्मृति रही थाए जे इए जणे देवी अटंती तेबे ही स्मृति दृष्टि एवं वृत्ति को पवित्र करी थाए। किंतु जेतेबेले स्मृति रही थाए जे ये जणे नारी अटे सेतेबेले सही स्मृति दृष्टि एवं वृत्ति को अपवित्रता आड़ को आकर्षित करी थाए। एठारे रूप देखा जाई थाए सेठारे आत्मिक स्थिति देखा जाई थाए। ओम शांति।